सो फ्रेंड्स अभी हम वापस शाम को आए, मॉर्निंग में आए थे और अभी आप शाम का पूरा देख रहे हो। इवनिंग को अभी क्या है 8 बजे चालू होगा हमारा यहाँ पे प्रसंग और ये जो है रात के 10:30 बजेंगे, 8 बजे से शुरू होगा। सो अभी हम सोखड़ा मंदिर में आए, टेम्पल में। मैं अभी आपको फ्रंट कैमरा पे स्वीप करता हूँ। तो અહીંયા જમવાની સુવિધા છે બધી। જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ। આ જે સુવિધા છે આપણા અહીંયા જમણની સુવિધા છે અને ભોજન પીરસાય છે, પ્રસાદી દરેક માટે અવેલેબલ। જય સ્વામિનારાયણ। હા ના ના બસ એક મૂકી દો ખાલી। જય સ્વામિનારાયણ। સો પ્રસાદી દરેક જણ માટે અહીંયા ઉપલબ્ધ છે। હા જય સ્વામિનારાયણ। મૂકી દો। જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ। સો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા દરેક માટે પ્રસાદીની સુવિધા અવેલેબલ છે અને હજારો લોકો પ્રસાદી અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આ સાઈડ છે બધા હરિભક્તો, તમે જોઈ શકો છો। અને એટલું જ અહીંયા પાર્કિંગ છે। मेरा इच्छा हुआ श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय। सभी बोलो श्री राम जय जय राम। ये आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है। मेरे माँ को देखा, वो तुलसी के एक पौधे से प्रार्थना करती है घर परिवार की सुख शांति के लिए। और एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा वो घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण और रोग और दोषों से उस घर परिवार को बचा लेता है। हम ही दुनिया में है जो पेड़ों को पहाड़ों को भी हम पूछते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। देखो उस ठाकुर उस गोविंद के चरित्र को, लीला को, वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है। हम कभी कभी हम घर परिवार से कहते हैं सबसे असाधारण दुनिया में
यदि तुम्हें राष्ट्र का सामर्थ्य देखना है, बल देखना है, शक्तियां तो गंगा नर्मदा तापी के रूप में, नदियों के रूप में है, गौ के रूप में है, जो सिर्फ भयमुक्त जीवन ही नहीं देती, सुरक्षा और व्यवस्था ही प्रदान नहीं करती। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये पर्वतमालाओं में भ्रमण करते करते हमें उसने जीना सिखाया। आज सबसे बड़ा ये उत्सव की बेला है। आनंद हर क्षण हर पल आज प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव, स्वामी नारायण भगवान का प्रगट उत्सव सब मनाने के लिए बैठे हैं। और आज परिवार को देखकर हमारा हृदय भरा हुआ है। हम सिर्फ एक ही संदेश, यदि तुम्हें देखना है, हमें वो असाधारण वो पथ मिले हैं जहां हम कभी कभी बोलते हैं और तुम भी चल के देखना। आज समूचा गुजरात नर्मदा का जल, एक तरफ वो शिव कन्या और दूसरी तरफ वो सूर्य कन्या तापी, असाधारण। कभी तुम उस मां के उस पथ पर चलना जहां चलना मात्र साधना कहलाती है, जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गंगा यमुना नर्मदा का पथ सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, जो उस पथ पर जहां चला है, जहां परमात्मा और ईश्वर उसको मिला है, ये पथ युग निर्माण के है, ये पथ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। हम हर एक परिवार और खासकर युवा से बोलते हैं कि तुम चलो उस नर्मदा के पथ, जिस पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, जिस पथ पर चलने से परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार मिल जाता है। आज सिर्फ यही संदेश, अपनी माटी से तुम्हें जुड़कर तुम्हें जीना है। हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी एक है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन गुरु गोविंद के प्रति, उस माँ के प्रति हमारा भाव एक है। हमेशा साथ में रहना है, साथ में चलना है और इस माटी से जुड़कर हमें जीना है। हमें गंगा, हमें नर्मदा, सबसे बड़ी ये सेवा भी हो जाएगी, गुरु गोविंद के प्रति आस्था का प्रकटीकरण भी हो जाएगा। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। ऐसी माटी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो आज हमारे गांव नगर में, इस धरती के लिए, इस माटी के लिए। और वही गोविंद का हम ठाकुर का चरित्र देखते हैं। इसी धरा के लिए वो बार बार आता है और इस माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है। हम अभी इससे पहले, परिक्रमा से पहले दिल्ली में थे और दिल्ली से हम ऐसे ही एकाएक हमारा ध्यान हुआ कि हम मथुरा जाना है, ब्रज की भूमि, ब्रज की माटी का मान करना है। तो हम यमुना जी के किनारे ऐसे ऐसे पैदल चले और दिल्ली से हम कहाँ पहुंचे पैदल? हम मथुरा गए। हमने यमुना के तट पर पैदल चलते चलते दिल्ली से किनारे किनारे हम मथुरा तक गए और हम एक ऐसे घाट पर पहुंचे जहां पर वो माटी को गोविंद ने खाया, कृष्ण ने खाया। मैंने आचार्य से पूछा, मैंने कहा यहाँ जो भी भक्त प्रेमी आ रहा है, ये माटी के गोले लेकर जा रहा है, यहाँ ऐसा क्या हुआ? जो आचार्य बोलते हैं ये वही घाट है जहाँ कृष्ण ने माटी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया है। मैंने कहा यदि गोविंद ने, कृष्ण ने लीला की है कि कुछ ना कुछ प्रभु की लीला हमें संदेश देती है। गोविंद ने लीला की है
तो कुछ ना कुछ उस लीला से वो संदेश देना चाह रहे। गोविंद की लीला तो मुझे जीना सिखाती है। गोविंद की लीला ने तो उन आधार शक्तियों के महत्व को बताया है, उन आधार शक्तियों का परिचय कराया है। तो सबको गोल गोल मिट्टी के गोले लेके जा रहे हैं। उस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट आज भी बोलते हैं। मैं थोड़ी देर उस घाट पर बैठा, देखो आज का संदेश इसी परम पूज्य प्रगट गुरु प्रेम स्वामीના ચરણોમાં વંદન। બીજા આપણા સંત શિરોમણી દાદા ગુરુના ચરણોમાં પણ મારા વંદન। અન્ય સંતગણના ચરણોમાં પણ મારા વંદન। અમારા આદરણીય વડીલ મોરબી ભરતસિંહ બાપુ, અમારા પરમ મિત્ર સતીશભાઈ પટેલ, લીમડીથી પધારેલ રાજુભાઈ, અન્ય મંચસ્થ મહાનુભાવો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પધારેલ સૌ હરિભક્તોને મારા હૃદયથી ફરી જય સ્વામિનારાયણ। તમારા માટે સ્પેશિયલ ક્વેશ્ચન અમે એટલા માટે આપ્યો છે અને હું તમને પૂછી રહ્યો છું કારણ કે તમે અત્યાર સુધીના જેટલા પ્રોગ્રામ કર્યા છે ને બધા પ્રોગ્રામની અંદર તમે મમ્મી પપ્પાને, દીકરાને અને પિતાને રડતા કર્યા છે ને એકબીજાને ભેટતા કર્યા છે। સૌથી પહેલા તો બધાને જય સ્વામિનારાયણ। આજે હરિજયંતિ છે, રામનવમી છે અને સાથે સાથે જે હરિનું ધામ છે એવા આ સરસ મજાના હરિધામનો આજે પ્રાગટ્ય ઉત્સવ સાથે આ સરસ મજાનો ભાવનાત્મક ભાવ છે। ત્યારે બધાના દિલમાં બેઠેલા હરિને પહેલા તો વંદન કરીએ, સૌના શ્વાસે ચાલતા રામને નમસ્કાર કરીએ અને જે સરસ મજાનો સવાલ મને અહીંયાથી પૂછવામાં આવ્યો છે એમાં પૂજ્ય પાદ સંતોના ચરણોમાં અરજ કરીને મારી વાતની શરૂઆત આપના સૌના આશીર્વાદથી કરવી છે। અહીંયા બેઠો છું અને અહીંયા આવ્યો ત્યારે મેં જોયું કે જેટલા લોકો અહીંયા આવે છે એ પોતાની પારિવારિક લાગણીઓ, પોતાના જીવનની અંદર રહેલા આત્મીયતાના ભાવ, સંવેદનાઓ, ચેતનાઓ અને પરિવારને સાથે કેમ રાખી શકાય એ ઉર્જાઓને જીવવા માટે આવે છે। અને આત્મીયતાનો સાચો સંદેશ તો પૂજ્ય ગુરુજીના મુખેથી આખા ભારતને અને આખા વિશ્વને મળ્યો છે। ત્યારે મારે માત્ર અહીંયા ખાલી તમારે સંકલ્પ સાથે એક જોડવાની વાત કરવી। પ્રશ્નો પૂછવો છે અને સમયની લિમિટેશન છે અને મારે જવાબ આપવો છે। નીતિશભાઈ, શરૂઆત જો કરવી હોય તો એવું કહેવાય કે આપણે બધા ગંગામાં નાહીએ, જમનામાં નાહીએ, પણ ઘરે બાથરૂમમાં ન નાહીએ। એટલા માટે મોટિવેશન ટકે નહીં। તમે આખી વાત સમજો કે જ્યારે આપણે અહીંથી કઈ લઈને ગયા, આજે સરસ મજાની આપણે સભામાં બધા બેઠા છે, સરસ મજાના વિચારો, સ્વામીજીના વિચારોને આપણે જ્યારે લઈને ઊભા થશું, પણ પછી એને જ્યારે એક્શનમાં ન લઈએ તો કશું થાય નહીં। સામે 32 ભાતના ભોજન હોય, 56 જાતના ભોજન હોય, પણ એ સામે ટીસ રાખીએ અને એને સ્વીકારીએ નહીં, અપનાવીએ નહીં તો કશું જ ન થાય। પહેલા વાત કે આપણે એક્શન ઓછી છે। આપણા સલાહો આપણે આપીએ, લઈએ વધારે, પણ એક્શન ઓછી છે। આ એક્શન ઓછી હોવાનું સૌથી મોટું કારણ, મોટિવેટ થઈએ છીએ પણ મોટિવેશન ટકતું નથી એનું સૌથી મોટું કારણ માહોલથી આપણે અલગ થઈ જઈએ। પંખાની સૌથી વધારે હવા લેવી હોય તો પંખાની નીચે બેસવું પડે અને ક્ષમતા નથી કે એક પણ ખરાબ વિચાર કરી શકે। આ માહોલની તાકાત છે। તો એકવાર આવવાથી આ તાકાત આવી જતી હોય તો આપણે સતત આવા માહોલમાં અને સંતોના ચરણોમાં અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ તો કેટલી જીવનમાં પરિવારમાં તાકાત આવે। આ પ્રભુ શ્રી રામ શીખવે છે, આ સંતો મહંતો શીખવે છે। ખૂબ ખૂબ આભાર અશોકભાઈ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમના એવી વાત કરી છે નો મૂવીઝની। નો મૂવીઝની અંદર સ્વામીજીએ આપણને પાછી આપણી માનસિકતાની અંદર પાછી છૂટછાટ આપી
કે પ્રભુ ભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ કે રાષ્ટ્ર ભક્તિને લગતા મૂવી હોય તો જોવાની છૂટ, પરંતુ કોઈ પણ મૂવીનું સિલેક્શન કરતા પહેલા, કોઈ પણ ઓટીટી વેબ સિરીઝની આજની તારીખનું સિલેક્શન કરતા પહેલા આપણે ચોક્કસથી એ વિચારવું જોઈએ કે આપણે કઈ સંસ્કૃતિના દીકરાઓ છીએ. આ ઉત્સવ ઉજવાતો હતો અને ઘણા સંતો બેઠા હતા સભામાં. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી પણ ગોંડલ અક્ષર મંદિરમાં સભામાં બેઠા હતા. ઘણા જ પ્રવચનો થયા. પૂરું થવાની તૈયારી, સભા પૂરું થવાની તૈયારી હતી ત્યારે યોગીજી મહારાજ બોલેલા. હું એટલા માટે નથી બોલતો પ્રભુદાસભાઈ, કેમ કે હવે એ ભૂલી ગયા છીએ ને, એટલે પ્રભુદાસભાઈની વાત હોય તો મારે ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીની જ વાત બોલવાની હોય. તો યોગીજી મહારાજ બોલ્યા, મને પણ કીધું કે આપણે હરિપ્રસાદ સ્વામીના 2 શબ્દ બોલવાનું કહો. સ્વામીજીને બોલાવીને ઉપર ખુરશી ઉપર બેસાડ્યા. યોગી બાપા જેમ ગુરુ હરિ પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી અત્યારે બેઠા છે તેમ યોગી મહારાજ 2 પગ ઊંધા વાળી અને હરિપ્રસાદ સ્વામી પાસે સામું જોઈ અને બેસી રહ્યા. સાક્ષી અનંતના સ્વર્ગયા શાસ્ત્રી મહારાજની સેવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ કરણે વંદન કરા. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુ હરિશાસ્ત્રીજી મહારાજ જય, યોગીજી મહારાજ જય, શ્રી હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ જય, આપની સમાજ જય જય જય, દાસના દાસની જય જય. સુવર્ણ મંગળકારી દિવસ કેટલો અદભુત સંબંધ છે એનો આપણને. આ ધરતી પર આપણા જેટલા કોઈ બીજા ભાગ્યશાળી નથી. બહુ વિશ્વાસથી માનજો. મારા બહુ નાના હતા, પકડ્યાથી માતા પિતા અયોધ્યા રહેવા લઈ ગયા. દિવસની દિનચર્યા એવી હતી કે માતાના પિતાને તો સદગતિ અપાવી દીધી, અક્ષરધામ પહોંચાડી દીધા. પછી તો દિનચર્યા એવી હતી કે ભાભી હસુ માતાની જગ્યાએ મહારાજની સેવા કરતા હતા. પ્રવાસની ભાભી એને શંકા કરી કે ઘનશ્યામ આપણને છોડીને ચાલ્યા જશે. તો ભાગ્યશાળી છે આપણે બહુ સાચું બોલું. એટલે એક દિવસે ભાભીજી તો ન રહેવાય. દિલ કેવું રહેતું ઘનશ્યામ આ બંને જતા નહીં. સ્વામીજી એમાં આરસને પ્રભાત નાની બાળક 8 વર્ષના હતા. પેલા છોકરા તલાવના કિનારે રમતા ધક્કો મારી દીધો. આપણને ખબર છે તરતા નતો આવડતો, પાથોડિયા માની જો ઓવારા એ આપણે શું કરીએ વિચારીએ. સ્વામીજી પેલો રડતો હતો એને લઈ ગયો. જયારે તડકોમાં એનો ખભો થાપડે, રડીશ નહીં.
ઠાકોરજીની આરતી સંપન્ન કર્યા બાદ આપણે ભેગા મળી અને થાળ અર્પણ કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે પોતાના સ્થાન પર જ બેસી રહીએ એવી સૌ ભક્તોના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. હવે આપણે ઠાકોરજીના ચરણોમાં થાળ અર્પણ કરીશું.